जय जगन्नाथ। जमती कि आम समस्ते जाने आम तो भारतीय टंकार मूल्य दिन को दिन कमिबार लगी। आज तो वीडियो बुझा यहाँ कौन पर एमती हो। द्वितीय कथा आम कौन फरक पड़ुची कि आधे आम जाना दरकार कि टंकार मूल्य कमिगले आम तो डेली लाइफ रे किसी फरक पड़ार अच्छे कि। तो प्रथम कथा टंकार मूल्य कम बेसी कहूचे ता अर्थ कौन आम जिते बड़े भी टंकार मूल्य कहूचे आम यूएस डॉलर एगेन्स्ट कहूचे कारण यूएस डॉलर है गोटे कॉमन करेन्सी। तो ये देखिपे आम तो टंकार चार्ट लगातार ऊपर को चलती। तो ये आम कहीपर भाई एवं लगातार ये तो ऊपर को चलती आम केमती कथा होचे एठी जे टंकार मूल्य कमुची ये 10 20 आसी 50 रे पहुँचला। जमती कि मुझे कहली आपको आम यूएस डॉलर एगेन्स्ट कथा होचे ता माने यूएस डॉलर एगेन्स्ट यार मूल्य कौन होची। आम जो भारत स्वाधीन है 1947 मसीहा बेलू से गोटे डॉलर बदले 4 टंका मिलूला कि एमती कहीपर आप 4 टंका दौले गोटे डॉलर पाउथिले। आजिका डेट रे से गोटे डॉलर को पाइबा आपको 85 टंका देवाक पड़ुची। माने से डॉलर तो सेतबेले भी गोटे थिला एबे भी गोटे अच्छी किंतु आमर 4 टंकाटा 50 टंका हो गलानी। तो एठू आम बुझीपारे आम भारतीय टंकार मूल्य कमुची। एबे वीडियो को आगु को बुझा आगु क्लीयर करी यहाँ कौन सी भाई पॉलिटिकल वीडियो नुहे मोदी जी को सपोर्ट रे किंबा राहुल गांधी को सपोर्ट रे एठी कौन सी आम कथा होने यहाँ को आम डाटा हिसाब से देखा कहीं कहूँ पॉलिटिकल वीडियो नुहे। यहाँ देखिपे टंकार चार्ट जोटा को मुझे देखली यहाँ है अलग अलग सरकार समय ये चार्ट सरकार बदली बदली चलती किंतु आम टंकार दाम खसी खसी ही चली। केवल अटल बिहारी वाजपेयी समय यहाँ बालांस होता ये देखिपे। तेणु आम कौन सी पार्टी थिले भल होता कौन सी पार्टी जो खराब है सेमती कहीपर ना समस्त समय यहाँ तो दाम खसी टंकार मूल्य खसी। यहाँ एमती हुए कहीं माने जो कम बेसी होता कौन पे हुए आर सीधा साधा सुंदर एग्जांपल गोटे जदि बुझा एवं रिसेंटली आम आलूर दर बहुत बढ़ी जाता कहीं बढ़ी जाता जे आम तो आलू सप्लाई कौट आसे वेस्ट बेंगल आसे। ममता दीदी कहले ना भाई तुमको आलू आलू देव ना कहीं माने तुम पखाड़ आलू भत्ता बहुत खाऊच कम कर आलू दिहबनी। तेणु आमर आलूर डिमांड जी को सेटिक रहा बरं बढ़ीगला कहीं बहुत जन चिंता कले भाई 10 किलो आलू आने घरे गड़े देथिबा चालू तापर केबे कौन होची देखिबा किंतु सप्लाई बंद होगला डिमांड खसिलानी बरं डिमांड बढ़िला किंतु सप्लाई आम तो कमिगला से आलूर दाम बढ़ीगला। एबे तापर कौन है आमर यूपी रु सरकार आम व्यवस्था कले यूपी रु किसी आलू आसला पुणी धीरे धीरे ममता दीदी बुझिले नाई नाई आम बंगाली ओडिया भाई भाई आम पठेदेवा तो आम सेठू भी सप्लाई आसीगला जेते बड़े सबुआड़ू सप्लाई आसीगला आमर आलूर दाम जेहेतु पूरा कमिनी जदि आग भाया किंतु 30 टंका को आसीगला। तो ये आम बुझीपर सबू कथा भाई सप्लाई डिमांड उपर ही चले ये आमर अमेरिकान डॉलर हो कि भारतीय टंका हो सी भी सप्लाई डिमांड उपर चले माने जदि समस्ते आणिक भारतीय टंका देबे सप्लाई आसजिवो आ कहबे कि भाई यूएस डॉलर दियो भारतीय टंका नियो यूएस डॉलर दियो ताहले कौन हो भारतीय टंकार मूल्य कमिबो यूएस डॉलर मूल्य बढ़िबो। क्लियर। तो सबू गेम है आमर सप्लाई डिमांड रो। तो ये बुझा यहाँ हूँ कौन पे एत टंका सप्लाई आसुकूठू कहीं आस। तो प्रथम कारण है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट शुणा को जहाँ नुआ हो बहुत सीधा साधा कथा भाई आम समस्ते देश चलैया किसी ना कि प्रडक्ट आम देश एक्सपोर्ट करुचे किसी प्रडक्ट आम देश को आणुचे आम पाखे जोटा अधिक अच्छे आम बिकी दौचे बाहर देश को आम पाखे जोटा कम अच्छे आम आणुचे। तो से दुईटा भितर जोटा डिफरेन्स आसला सेटा है ट्रेड डेफिसिट माने 1 लाख टंकार प्रडक्ट आम बाहर को देचे 1.5 लाख टंकार प्रडक्ट आम बाहर आनीचे अलग प्रडक्ट। तो सेठी आम डेफिसिट केटे आसीगला 50,000। तो ये ट्रेड डेफिसिट आमर हाईएस्ट अच्छी एबे 37.8 बिलियन यूएस डॉलर आपको आम भारतीय मुद्रा हिसाब से कहले बहुत बड़ा अमाउंट हम मुझे कैलकुलेट करनी आम कन्वर्टर पकई देखीदे हम कि ये बुझीपर 1000 लक्ष लक्ष कोटी कथबार्ता ता माने एतिकी टंकार एक्सट्रा आम इंपोर्ट करें जी प्रोडक्ट आम एक्सपोर्ट करें बाहर को पठेचे ताठू अधिक आम इंपोर्ट कर रेकर्ड है यहाँ तो चार्टा एमती सब आम चले यही नवेम्बर मसरे यहाँ हाईएस्ट आम इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट ता तो अधिक आज कौन असुविधा हो भाई एबे देखो सीधा कथा आपड़ ए चाइना गोटे दुकान को फोन करेंगे भाई आम शुणुची तुम चाइना एप्पल मोबाइल सस्ता तुम आम गोटे एप्पल मोबाइल पठाओ आउ केते टंका दरकार कह आम तुमको पठेबू। तो से चाइना वाला कहब नाई आमर ये टंका चलबनी आमको आम
ଟଙ୍କାରେ ପଇସା ଦିଅ ଏହା କହିବ। ନଚେତ୍ କ'ଣ କହିବ, ତୁମେ US ଡଲାରରେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ଚାଇନାରେ କନଭର୍ଟ କରାଇଦେବି ମୋ ଟଙ୍କାକୁ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ପଇସାକୁ ନେବେ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦେବେ, କହିବେ ବାବୁ ଇଏ ନେ, ଆ ବଦଳରେ ମୋତେ US ଡଲାର ଦେ, ଟଙ୍କା ନେ US ଡଲାର ଦେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବାହାରୁ ଜିନିଷ ମଗାଇବି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଇ କାମ କରିବେ ତ କ'ଣ ହେବ, ଟଙ୍କାର ସପ୍ଲାଏ ଚାରିଆଡ଼ରୁ ଗଦା ହେଲା ଆସିକି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆମକୁ ଡଲାର ଦିଅ। ତ ଆମର ସେ ଟଙ୍କାର ସପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କମିଲା, ଡଲାରର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା। ତ ଏଇ ଫିଗରକୁ ଦେଖି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତିକି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ ତାଠୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଧିକର ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଛେ, ମାନେ ଏତିକି US ଡଲାର ପାଇବା ପାଇଁ ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ଡଲାରରେ 85 ଟଙ୍କା, ତ ଆମେ ଏତିକି ଗୁଣନ 85 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା, ତା ବଦଳରେ ହିଁ ଆମର ଏତିକି ମାଲ ଆସିଥିବ। ତାମାନେ ଏଇଠି ବୁଝନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଟଙ୍କାର ସପ୍ଲାଏ ଆସିଲା। ତ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଯେତେ ବଢ଼ିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାରିଜନରେ ସେତେ ଆମର ଟଙ୍କାର ସପ୍ଲାଏ ଆସିବ। ଏଠି ହେବା କଥା କ'ଣ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆମର ବଢ଼ିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ ଆମର ବଢ଼ିନି, ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ ଆମର ରେକର୍ଡ଼ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯାହା ପାଇଁ ଟଙ୍କାର ସପ୍ଲାଏ ଲୋକ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟଙ୍କା ନିଅ, ଡଲାର ଦିଅ, ଆମେ ଜିନିଷ ମଗେଇବୁ। ଠିକ୍, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ମେଜର କାରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କ'ଣ, FII ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ, ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର, ସାଧା ସିଧା ଭାଷାରେ ଭାଇ ବିଦେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଦେଶର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଠିକ୍, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ପଇସା ଲଗାନ୍ତି ସେମାନେ ତ ହଜାର ହଜାର କୋଟିରେ କିଣିବେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡଲାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ୟୁରୋ ଆଣିଲେ କି ଯିଏ ଯେଉଁ ଦେଶର କରେନ୍ସି ଆଣିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ କନଭର୍ଟ କଲେ। ଭାଇ ଡଲାର ନେ, ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ଦେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସେୟାର କିଣିବୁ। ଠିକ୍, ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା, ଡଲାର କିମ୍ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କରେନ୍ସିର ସପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲଗାତାର କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା, এই ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଷ୍ଟକ୍ ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଲ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ କିଣିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କୋଟିରେ, ବିକୁଛନ୍ତି ବି ହଜାର ହଜାର କୋଟିରେ। ଯେତେବେଳେ ବିକୁଛନ୍ତି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ବିକିଦେଲେ, ଟଙ୍କା ପାଇଲେ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେମାନେ ଡଲାରରେ କନଭର୍ଟ କଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ତ ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ନୋଟ୍ ଚାଲିବନି। ଡଲାରରେ କନଭର୍ଟ କରିସାରି ସେ ଡଲାରକୁ ନେଇକି ସିଏ ଆମ ଦେଶରୁ କଟିଲେ। ତ ଏଠି ବି କ'ଣ ହେଲା କି ଟଙ୍କାର ସପ୍ଲାଏ ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଡଲାର ଦିଅ, ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇବୁ। ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମ ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ଯେହେତୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ରିଜନ୍ ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ଆମ ଟଙ୍କା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ୁଛି। ତୃତୀୟ କଥା ଏଠି ଆସିଯିବ କ'ଣ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁରିଜିମ୍। ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କରେନ୍ସି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ଭାଇ ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ଆସୁଛୁ, ଡଲାର ନିଅ, ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଆମେ ଯିବୁ ଭାରତରେ ବୁଲିବୁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବୁ, ଚାଟ୍ ଖାଇବୁ, ଦହିବରା ଖାଇବୁ, ପାମ୍ପଡ଼ି ଚାଟ୍ ଖାଇବୁ, ଆସିବୁ। ଠିକ୍, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଡଲାର ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ଟୁରିଜିମ୍ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରାସ୍ କରୁଛି, ଟୁରିଷ୍ଟ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରିଫର କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡଲାର ଦେଇକି ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ବରଂ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, ସପୋଜ ଜଣେ ଆମେରିକା ଯିବ, ସପୋଜ ଜଣେ ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ, ଭାଇ ଟଙ୍କା ନେ, ଡଲାରରେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେରିକା, ସେଠି ଯାଇକି ବର୍ଗର ଖାଇକି ଆସିବୁ। ଏଇ ତ କଥା, ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଯିବେ ସେ ଦେଶର କରେନ୍ସି ଆଣିବେ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଟଙ୍କାର ସପ୍ଲାଏ ଆମେ ଦେଲେ ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଡଲାରକୁ ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ। ତ ଏ ତିନିଟା ଯାକ କାରଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ସବୁଠି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଭାଇ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ଡଲାର ମାଗୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ବହୁତ ଅଧିକ ସପ୍ଲାଏ ଅଛି ଆଉ ଡଲାରର ବହୁତ ଅଧିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଖସୁଛି ତାର କାରଣ। ଏବେ ସିଧା ସିଧି କଥା ଯଦି ଆସିବା ପଏଣ୍ଟ ଉପରକୁ, ଆମର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ସକାଳୁ କଟିଂ ଚା ମାରିଲୁ, ଆରାମସେ ଆମ କାମକୁ ଗଲୁ, କାମ ସାରିକି ଆଇଲୁ, କିଏ ଛୋଟ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛି, କିଏ ଛୋଟ ବେପାର କରୁଛି, କିଏ ବଡ଼ ବେପାର କରୁଛି, ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ କି? ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଭଲସେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କମିବ, ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯିବ। କେମିତି, 1947 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡଲାରର ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଆମକୁ 4 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଡଲାରର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 85 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ କମିବ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟଟା ସେତେ କଷ୍ଟଲି ହେଇଯିବ। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କଷ୍ଟଲି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମର କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ମେସିନାରୀ ସବୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି,
ର ମେଟେରିଆଲ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ବେସ୍ କରିକି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମେସିନ୍ ହିଁ ଅଧିକରେ ଆସିବ, ଅଧିକ ଦାମରେ, ର ମେଟେରିଆଲ ଅଧିକ ଦାମରେ ଆସିବ, ତ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିବ ସେଇଟା ବି ଅଧିକ ଦାମରେ ଆସିବ, ଆମ ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ, ଭାରତ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍। କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ତାକୁ ଅଧିକ ଲାଗିଲା, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦାମ ବଢ଼ିଯିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦାମ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ର ମେଟେରିଆଲ ଟ୍ରକରୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉ, କିମ୍ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାରିକି ହୋଲସେଲର ପାଖକୁ ଯାଉ, କିମ୍ବା ହୋଲସେଲରରୁ ଦୋକାନବାଲା ପାଖକୁ ଯାଉ, କିମ୍ବା ଦୋକାନବାଲା ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଯାଇକି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଯେଉଁ ବି କେସ୍ରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ମାନେ ଆମ ମହଙ୍ଗାଇ ଦର ବଢ଼ିଯିବ। ମହଙ୍ଗାଇ ଦର ବଢ଼ିଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର କିଣିବାର କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ନର୍ମାଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ପୁରୁଣା କଥା, ଆମେ ମଟନ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଦେ କିଲେ 1.5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଦେ, ଏମିତି କହି ମାଗି ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ କହୁଛେ, 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଧା କିଲୋ ଦେ, ମଟନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଆଉ ସେମିତି ବିଶେଷ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କହୁଛେ ନା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଆମର କିଣିବାର କ୍ଷମତା କମିଯିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି ମଟନ୍ର। ବାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସେତିକି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କରିପାରିବାନି। ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ କିଣିବାର କ୍ଷମତା କମିବ। ଯେତେବେଳେ କିଣିବାର କ୍ଷମତା କମିବ, କ'ଣ ହେବ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିମାନେ ତିଆରି କରିବା କମାଇ ଦେବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିବା କମେଇ ଦେଉଛେ, ତ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କହିବ, ଲୋକ ତ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରି କାହିଁ ଷ୍ଟୋରରେ ପକାଇବା, ଜିନିଷ ବି କମ୍ ତିଆରି କର। ହେଲେ ଜିନିଷ ଯଦି କମ୍ ତିଆରି ହେବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ସମସ୍ତେ, ଆରେ ଜିନିଷ ତ ଏତେ ତିଆରି ହେଉନି, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟାଫ୍ କାହିଁ ରଖିବା, କିଛିଟା ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆମର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବଢ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣିବା। ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ କ'ଣ, ଛଟେଇ, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ ଇନଫର୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିସାରିବେଣି, ଛଟେଇ ମାନେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ିବ। ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ହେବନି, ଲୋକ ପୁଣି କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ସ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା ଆହୁରି ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବେ। ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବେ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବେ, ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେନି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରିବେନି, ପୁଣି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ତ ଏମିତି ଓଭରାଲ୍ ଗୋଟେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ଡ। ଓଭରାଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିରେ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ଆସିଯିବ, ରିସେସନ୍ ଆସିଯିବ। ତ ତେଣୁ କେବଳ ଆମ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ଦାମ ଯଦି ଖସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଜୀବନ ଉପରେ ଏଇଟା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିଲ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଏବେ ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଭାଇ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ? ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କାହିଁକି? ଏବେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟାକୁ କଥା ହେଇପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ତ କେହି ଶୁଣିବେନି କି ଆମେ ସରକାରରେ ନାହୁଁ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସରକାର ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଟଙ୍କାର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ବହୁତ ସାରା ବଢ଼ିଲେ ତା ଦେହରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ବଢ଼ିବ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକ କାମ ଅଧିକ ପାଇବେ, ତ ଇନକମ୍ କରିବାର, ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିବାର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ତ ସେମାନେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ବାକି କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ ଅଧିକ ତିଆରି କରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ବୁଷ୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ କିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଳିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କ'ଣ ବି କରିହେବ, ଆମର ଦେଶରେ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟିକେ କମାଯିବ, ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମାନେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ଲୋକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତ ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମିବ, ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଲୋକ ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଧିକ ଚାଲିବ, ସେତେ ରୋଜଗାର ବାହାରିବ, ସେତେ ଆମର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇକୋନୋମି ଆମର ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆଇ ହୋପ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ପଲିଟିକାଲି କେହି ଦେଖିନି, କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ଏଠି ନିନ୍ଦା କରାହେଇନି, କାହାକୁ ଏଠି ଭଲ କୁହାହେଇନି, ସେମିତି କିଛି କଥା ହେଇନି। ତ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ଆ ଉପରେ? ଆଗକୁ ଆମ ଇକୋନୋମିକୁ କିଛି ବାଉନ୍ସ ମିଳିବ, କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ, କମେଣ୍ଟରେ ଡେଫିନେଟଲି ଜଣାଇବେ। ଦେଖା ହେବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।